भक्तिमती मातृमंडली समस्त मोर आनंदित प्रीतिपूर्ण जय गुरु जनाऊँगी। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अमी आशीर्वाद आज प्रातः समय से भजन कीर्तन शुणिबार एक अपूर्व सुजोग पाइबा सहित से प्रभुंकर भावधारा को स्मरण करी ताको उपस्थापन करिवार एक अपूर्व सुजोग गोविंदपुर सत्संग केन्द्र आनुकूल्य दैनिक सत्संग मत प्रभु पाद तले निवेदन करुची जो भाई माने माँ माने ये उद्यम जारी रखिछन्ति से परम दयाल श्री श्री ठाकुर अमीय भावादर्श को प्रति प्रत्येक निकट में पहुँचाई से समस्त सार्विक कल्याण प्रभुंकर पाद तले मु पुनर्बार निवेदन रखे। तत्सहित आज जो भाई एवं माँ माने भोग निवेदन करी से परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्रीपाद पंकज तले एकायित हबार एक अपूर्व सुजोग आम प्रति प्रत्येक को देइछन्ति एवं जो भाई एवं माँ माने से प्रभुंकर दिव्य लीलामृत आस्वादन करिवार आवेग नहीं संयुक्त होइछन्ति। प्रति प्रत्येक जीवन सुखमय हो उठू, शांतिमय हो उठू, आनंदमय हो उठू, समृद्धमय हो उठू, यही प्रभुंकर रातुल चरण में पुनर्बार मो प्रार्थना रखे। आम मानकर आज भोगदाता मानकर नाम जिते घोषणा कले आम दल से ही घोषणा करते जे समस्त परिवार वर्ग जे भोग निवेदन करछन्ति सेमानकर से पारिवारिक कल्याण को आखि आगे रखी पारिवारिक जीवन किभଳି भावरे सेमानकर श्रृंखलित हो उठिबो से उद्देश्य रे ए भोग निवेदन करछन्ति। परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्रीपाद पंकज दले प्रार्थना रखे सेमानकर अभीष्ट पूरण हो। श्री श्री ठाकुर प्रत्येक विधान आम मान निकट में रखी जाइछन्ति एवं से ही होचन्ति से विधाता पुरुष जे कि विधान को तैयारी करती एवं तांकर जो विधान से विधान दिनक पई नुहे वर्षक पई नुहे एवं जनक पई नुहे कि केते जनक पई नुहे से सब बेले समस्त से विधान हूँ उद्दिष्ट। तेणु से जो विधान देइछन्ति से विधान को आम मान को मानिक जदि चलवा ताहले आमे माने जो जो जिनस चाहूछे ए प्रत्येक जिनस ताको आमे माने पाई परिबा। परम प्रसंग गोटे जिनस मोर मन पड़े अनेक दिन तलर कथा सी हूँ परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा समय कथा। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा गोटे जगार अतिथि करके डक जाए एवं परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा आसुतांती जेतेबेले अतिथि भवन को परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा को गृह माने पाछुटे नेले से समय से अतिथि भवन जो एंट्रेंस रूम से एंट्रेंस रूम दिहरे ठाकुरंकर एवं मांकर विग्रह को खूब सुंदर भाव सुसज्जित करके रखा जाइतिला। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा से प्रणाम कले प्रणाम करिकरी से भितर को गले यही भितरे जो जगार परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा सांध्यकालीन सत्संग बसवे सांध्यकालीन सत्संगर ग्राउंड टा सजा ही जाइछि एवं भाई माने से एंट्रेंस रूम रे जो सुसज्जित होता जो विग्रह ठाकुरंकर एवं मांकर ताकू सेठू उठे नहीं से माने से ग्राउंड रे
ତାକୁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ସେଇ ବିଗ୍ରହକୁ ନେଇକିରି। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁକା ବାହାରିଲେ, ସେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇକି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଏବଂ ମାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସେଠି ନାହିଁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଃଖର ଲକ୍ଷଣ, ସେ ଦୁଃଖର ଲକ୍ଷଣଟା ମୁଖଭଙ୍ଗୀଟା ସେଟାକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ନିତ୍ୟ ସେବକ ସେମାନେ ହିଁ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେନି, ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସେବକ ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଦାଦା, ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ, ଗୃହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୃହରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକରି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଦେଖାଗଲା, ଆପଣ କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ? ଏଇ କଥାଟାକୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଯେତେ ଏଡେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଭାଇମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ନ କହିବେ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଶିଖିବୁ କଣ? ଆମମାନେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଆମମାନେ କେମିତି ଶିଖିବୁ? ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲଟା କୋଉଠି ରହିଯାଇଛି, ଆପଣ ଦୟା କରିକି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ବହୁ ଅନୁନୟ ବିନୟ ନିବେଦନ ପରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଏବଂ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ଥିଲା, ଏ ବିଗ୍ରହକୁ ଏଠୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଟିକେ ପଚାରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯୋଉମାନେ ଆୟୋଜକ ଥିଲେ, ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମମାନେ ଯେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ସେଭଳି ବିଗ୍ରହ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଏଇ ବିଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକରି ଆମେ ଷ୍ଟେଜରେ ତାଙ୍କୁ ସଜେଇକି ରଖିଲୁ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହିଲେ ତା ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ନେଲା ବେଳକୁ ମତେ ନବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ରହିଛି, ଏଇ କଥାକୁ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଭାବିବା ଯେ ପର୍ଦ୍ଦାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଗର୍ବ, କେତେ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି। ଯେ ବିଗ୍ରହ ଯୋଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେ ବିଗ୍ରହକୁ ନେଇକରି ଆମେ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିକି ତାକୁ ରଖିଛୁ, ଏଇଟା କି କଥା? ଏଥିରେ ଆମେ ପୁଣି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ନ ପଚାରିଲୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ମତେ ପଚାରିକି ନେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ତା ଭିତରେ ତାର ଯୋଡ଼ିଏ ଦିଗ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିଗ ହଉଛି ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ତାର ସାଂସାରିକ ଦିଗ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ରହିଛି, ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗଟା ହଉଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ କମ୍। ଗୋଟେ ମିନିଟ ପରେ ଏଇ ଜୀବନର କଣ ହେଇଯିବ ତା ଆମେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗତ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ନାଚି ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜିନିଷଟାକୁ ସିଏ ଜାଣି ପାରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗଟି ହଉଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ସାଂସାରିକ ଦିଗ। ଏ ସାଂସାରିକ ଦିଗଟା ହଉଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଘରେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ଯୋଉମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବାଟା ଉଚିତ। ଆମେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଠିକ କାମ କରୁଛେ,
ତା ବି ମଧ୍ୟ ଘରର ମୁରବୀ କହିବେ ଯେ ହଁ ଏଟା ଠିକ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ରହୁଛି, ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ରହିଛି, ଏଇ ପାରିବାରିକ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିଯାଏ। କେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତି ଆସିଯାଏ, ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ବି ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଦିଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଅପ୍ରୀତି ଦେଖାଦିଏ, ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ହିଁ ରହୁଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ମନଟାକୁ ବୁଝିଲା ଭଳି ଆମେମାନେ ସେଭଳି କର୍ମ କରିପାରୁନା। ହୁଏତ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ଆମେମାନେ କରୁଛେ, ଏଇ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଘରେ ବୋହୂଟେ କଣ କରୁଛି ନା ତା ଘରେ 10 ପ୍ରକାରର ପରିବା ଅଛି। ଏଇ 10 ପ୍ରକାର ପରିବାକୁ ନେଇକରି ହୁଏତ ସେ ଭାଜୁଛି, ଭଜାଭଜି କରୁଛି, ସନ୍ତୁଳା କରୁଛି, ଡାଲମା କରୁଛି କି ତରକାରୀ କରୁଛି, ଅତି ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଖାଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 10 ପ୍ରକାର ପରିବାଟା ରହିଛି, ଯଦି ବୋହୂଟା ଶାଶୁକୁ ପଚାରିବ ଯେ ଘରେ ଆଜି ରୋଷେଇଟା କଣ କରିବି, ହୁଏତ ଶାଶୁ ସେତେବେଳେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପରିବା କଣ କଣ ପରିବା ଅଛି, ଏଇ ପରିବା ଅଛି, ଏଇ ପରିବାଟା କେବେ ଆସିଛି ନା କୋଉଟା 4 ଦିନ ତଳେ ଆସିଛି, କୋଉଟା 3 ଦିନ ତଳେ ଆସିଛି, କୋଉଟା 2 ଦିନ ତଳେ ଆସିଛି। ହୁଏତ ଶାଶୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେ 4 ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ପରିବାଟା ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ହୁଏତ ଶୁଖିଯିବ, ସେଇଟାକୁ ଆଗ ତୁ ସାରିଦେ, ତାପରେ 2 ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ପରିବାଟା ଆସିଛି ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖ। ଏଇ ଯୋଉ ପଚାରିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି କଣ ହୁଏ, ଘରର ଯିଏ ଶାଶୁ ଥାଆନ୍ତି, ଶାଶୁ ମା ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଥାଏ। ଆମେ ହୁଏତ ଯୋଉଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିଛେ, ହୁଏତ ଘରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପଚାରିକିରି ଆମେ ମାନେ କରିବାର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହୁଏତ କିଛି ରୋଜଗାର ଆମେ ମାନେ କରୁଛେ, ଏଇ ରୋଜଗାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅର୍ଥ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦବା। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ବାପାଙ୍କଠୁ ମାଗିବା ଯେ ବାପା ମୋର ଏଇ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଅଛି, ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକେଇବି, କିମ୍ବା ମୁଁ ଅମକ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ଯିବି, ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁକା ଯିବି। ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବାବାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପଇସାଟା ଦେଇଛେ, ହୁଏତ ବାବାଙ୍କୁ ସେଇ ପଇସାଟା ମାଗିବା। ବାପା ହୁଏତ ଆମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବିରକ୍ତ ହେବେ, ତୁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ମିସୟୁଜ କରୁଛୁ, ତୋ ଗାଡ଼ିରେ କାହିଁକି ଏତେ ତେଲ କନଜପସନ ହଉଛି, ତୁ କାହିଁକି ସେ ପାର୍ଟିକି ଯିବୁ, ଏତେ ପଇସା କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ବାପା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବେ। ସେଠି ମା ଥିବେ, ମା ବାବାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବେ ଯେ ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟିଟା ରହିଛି, ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନଗଲେ ତାକୁ ଭଲ ହବନି, ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଦିଅ, ସେ ଯାଉ ଯାଇକିରି ବୁଲିକିରି ଆସୁ ଟିକେ। ଆମେ ଦେଇଥିବା ପଇସା ବାପା ଆମକୁ ହିଁ ସେଥିରୁ କିଛି ଦେବେ, ଯେ ଏଇ ପଇସା ନେଇକି ଯାଇକି ତୁ ବୁଲିକିରି ଆସେ। ଆମେ ହୁଏତ ସେଇ ପଇସାଟାକୁ ନେଇକରି ଗଲେ, ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆମେ ମାନେ ଆସିଲେ, ବାପା ହୁଏତ କେତେବେଳେ ତାଗିଦ କରିବେ ଯେ ତୁ ଏତେ ପଇସା କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଘର ଚଳିବ କେମିତି। ଏଇ ଭିତରେ କଣ ନା ବାପାଙ୍କର କିମ୍ବା ମାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଗ୍ରହଟା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆମେମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ 2-3 ଜଣ କି 5 ଜଣ ବୁଢୀ ଲୋକ ବସିଥାନ୍ତି ବାରଣ୍ଡାରେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲେ ଯେ ହଁ ସେମାନେ ପୁଅ ବୋହୂ ସବୁ ରୋଜଗାର କଲେଣି, ସେମାନେ ଘର ଚଳେଇଲେଣି, ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଉ କଣ ଅଛି, ଗଣ୍ଡେ ଖାଉଛେ, ପିନ୍ଧୁଛେ, ବସୁଛେ, ଏ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ରହିଛି, ସେମାନେ ଏଣିକି ତାଙ୍କ ଘର ସଂସାର ଚଳେଇବେ। କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବାର ଆଗ୍ରହଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୋହୂଟା ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷରେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି କରିବ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଶାଶୁ ତା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବେ। ତୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେଇକି ଆସିଲୁଣି, ତୁ ମତେ ସବୁବେଳେ କଣ ପଚାରୁଛୁ,
ତୁ କଣ ସେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିନୁ? ତୁ କଣ ସେ ଜିନିଷଟା କରିପାରିବୁନି? ସବୁବେଳେ କଣ ପଚାରୁଛୁ ତୁ ଘର ଚଳେଇବୁ କେବେ? ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା, ହୁଏତ 4-5 ଜଣ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ ବସିଥିବେ, ବୁଢୀ ମଣିଷ ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଶାଶୁଟି କହିବ ଯେ ମତେ ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବୋହୂ ମୋର ଆସିଛି ଘରକୁ, ଇଏ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ପିଲାଳିଆମି ଗୁଣ ଛାଡିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନ ପଚାରିଲେ ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିପାରୁନି। କାଲି ମୋର ଯଦି କିଛି ହେଇଯିବ, ଏ ବୋହୂଟା ଏ ସଂସାରକୁ ଚଳେଇ ପାରିବନି। ହୁଏତ ବାପା ସେଇଆ ଭାବନ୍ତି, କହିବେ ପୁଅଟା ହୁଏତ ଏତେ ବଡ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଜିନିଷଟାରେ ଗୋଟେ ହୁଏତ ମତେ ପଚାରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅପବ୍ୟୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଶାସନ ନ କରିବି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ଘର ସଂସାରଟା ତାର ଉଜୁଡି ଯିବ। ତେଣୁ ମତେ ଆହୁରି ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିନି। ହୁଏତ ପୁଅ ବୋହୂ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାରେ ନିପୁଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ବଡ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ତୁଲାଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତି। ଛୁଆ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥାନ୍ତି କଣ ନା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳି ଥାନ୍ତି। ସେଇଠି ବାପା ମାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ବଞ୍ଚିବାର ଆଗ୍ରହଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଗ୍ରହଟା ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେଣି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ ବି ମଧ୍ୟ, ଆମେ ନ ରହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ, ଆମ ପୁଅ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ସଂସାରଟାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳେଇ ନେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଘରେ ଯେମିତି ଭଙ୍ଗା ଫ୍ୟାନଟେ ଥାଏ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ଚେୟାରଟେ ଥାଏ, ସେ ଭଙ୍ଗା ଫ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ଚେୟାରଟା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଡରେ ପକେଇ ଦେଇଥାଉ, ସିଏ ଅନାବଶ୍ୟକ ହେଇକରି ଗୋଟେ କଡରେ ପଡି ଯାଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଆଜି ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯୋଉମାନେ ଘରର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବାପା ମା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣରେ ସେମାନେ ରହିଗଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଟା ଆମମାନଙ୍କର ସୁଖମୟ ଶାନ୍ତିମୟ ହବା ପାଇଁକା ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ ବାପା ହେଇଛେ, ପୁଅ ହେଇଛେ, କାଲି ହୁଏତ ଆମେ ମାନେ ବାବା ହବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚଳନୀର ଧାରାଟା, ଏଇ ଚଳନୀର ଧାରାଟା ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ ରହିଯାଏ, ମାନିକି ଚାଲିବା, ପଚାରିକିରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ପରିବାରର ଧାରାଟା ସେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଚାଲିଯିବ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ରହିବ, ଭକ୍ତି ରହିବ, ମାନ୍ୟତା ବି ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ଚଳନୀଟା, ଏଇ ପାରିବାରିକ ଚଳନୀଟା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜ ଭିତରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛେ କଣ ନା, ସେଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କମି କମି ଚାଲିଲାଣି। ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନବା ପାଇଁକା ଆମେମାନେ ଚାହୁଁ। ଆମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାହିଦାଟା ହୁଏତ ସେ ପରିପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ସମସ୍ତ ଚାହିଦାଟାକୁ ପରିପୂରଣ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପଚାରିବା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାନ୍ୟତା ଦବାଟା, ଏଇଟା ହୁଏତ ଆମ ମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ କମି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଠାକୁର ପରିବାରକୁ ଦେଖିବା, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଭିତରେ, ସେମାନଙ୍କର ଚଳନୀ ଭିତରେ ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟାକୁ କେମିତି ବହନ କରିକି ସେମାନେ ଚାଲିବେ। ଏଇ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟର କଥା, ଠାକୁର ଥରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ବି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଝୁଡିଟିଏ ପଡିଛି, ଠାକୁର ସେ ଝୁଡିଟିକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇକିରି କହିଲେ ଯେ ବଡ କକା, ଏଇ ଝୁଡିରେ ଝୁଡିଏ ଶାଢୀ କିଣିକି ଆଣିବୁ ବଜାରରୁ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଝୁଡିଟିକି ଧରିକି ବାହାରିଲେ ବଜାରକୁ। ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି
ଯେ ଦାଦା ଏଇ ଝୁଡ଼ିଟାକୁ ଆମେ ନେଇକିରି କାହିଁକି ବଜାରକୁ ଯିବା, ବଜାରରେ ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ି କିଣି ଦେଇକିରି ସେଇଥିରେ ସେ ଜିନିଷ ଧରିକିରି ଲୁଗାପଟା ଧରିକି ଆମେ ଫେରି ଆସିବାଟା ଭଲ ହବ, ଏତେ ବାଟ ଝୁଡ଼ିଟାକୁ ଧରିକି କାହିଁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଝୁଡ଼ିରେ ତୁ ଆଣିବୁ ବୋଲି, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଲା ସେଇ ଝୁଡ଼ିକି ନେଇକିରି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଗଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୁଗାପଟା କିଣା ହେଇଗଲା ନିଜେ ତାକୁ ସେଇ ଝୁଡ଼ିଟିକି ମୁଣ୍ଡେଇଲେ। ଏଇ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦାଦା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇଯିବୁ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ମତେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଝୁଡ଼ିରେ ନେଇକି ଆସିବୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ମତେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱଟା ହଉଛି ମୋର। ଏଇ ହଉଛି ଗୋଟେ ପିତା ପୁତ୍ର, ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଏଇଭଳି ଚଳନୀଟା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ମଣିଷର ଆଜି ଗୋଟେ ଅବିନ୍ୟସ୍ତ, ଗୋଟେ ବିକୃତ ହଉଛି, ତାର କାରଣଟା ରହିଛି କଣ? ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସଂସାର, ଏ ସଂସାର କହିଲେ କଣ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ? ସଂସାର ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା, ସଂସାର ଶବ୍ଦର ଧାତୁଗତ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ରହିଛି କଣ ନା ସଂଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୁ ଧାତୁ। এই ସମ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସମୀଚୀନ, ଆଉ ଶ୍ରୁ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଚଳନୀ। ତେଣୁ ପରିବାରଟା ଆଲୋକମୟ ହେଇ ଉଠେ ଯେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସମୀଚୀନ ଚଳନୀ ଯୋଉ ପରିବାର ଭିତରେ ଥାଏ, ସେ ପରିବାରଟା ସୁଖମୟ, ସମୃଦ୍ଧମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇ ଉଠେ। ସେଦିନ ତଳେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ବରପତ୍ର ଡକ୍ଟର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ସାମାଜିକ ଜୀବନ କେମିତି ଉନ୍ନତ ହବ, ସେତେବେଳେ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଉଦାହରଣ ଦେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଯେମିତି ତାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଲ୍ ନେଇକିରି ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଜଳେ, ତାର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତା ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯଦି ଅପୋଜିଟକୁ ମୁହଁ କରିଥାଏ, ବିପରୀତ ମୁଖୀ ହେଇକି ଥାଏ, ତାହେଲେ ନୂଆ ଟର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ, ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଇଥିବ, ସେ ଯେମିତି ଜଳିବନି, ସେମିତି ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଆମେ ହଉଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଲ୍। ଏଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଲୋକ ଯଦି ବିପରୀତ ମୁଖୀ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ପରିବାରଟା କେବେ ହେଲେ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହବନି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଭିତରେ ଦେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀର ନିଷ୍ଠା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ, ସ୍ତ୍ରୀର ନିଷ୍ଠାଟା ସ୍ୱାମୀଠି, ପୁଅର ନିଷ୍ଠାଟା ମା ଉପରେ, ଝିଅର ନିଷ୍ଠାଟା ବାପାଠି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତିର ଏଇ ଟାଣରେ ସବୁ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତି ଭଲ, ଘର ସଂସାର ଉଛୁଳି ଉଠେ, ଆଲୋକେ ହୁଏ ଝଲମଲ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେଇଛେ, এই ଦୀକ୍ଷାଟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ, ଶାନ୍ତିମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ କରିକି ତୋଳିବା। ଏଭଳି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖାପାଖି ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରଟା ଯଦି ତା ଦେହରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନହେଲା, ଏଇ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଅଲଗା ନହେଲା, ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବେଶରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବାର ହବ, ଏଇ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ଭିତରେ ଏଇ ପରିବାରଟା କେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚଳନୀ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ହୁଏତ ପରିବାର ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆଜିକାଲି ଶହ ଶହ ପରିବାର ଭିତରେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶଙ୍ଖଟେ ବାଜୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାର ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରିକି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି
घर प्रत्येक सदस्य गुरु गुरुजन मान प्रणाम करे पारिवारिक चलनीटा आमे माने प्रति प्रत्येक गोटे अभ्यस्त हो जाइए जोटा कि आज समाज भितर से गोटे पारिवारिक चलनी पाइबाटा कष्ट कर आज मनुष्य भितर जिते प्राचुर्यता थिले जिते प्रतिभा थिले जिते प्रभावशाली थे भी तार ये दैनंदिन जीवनटा ये दैनंदिन जीवनटा जदि तार आदर्श केन्द्रिक न हुए इष्ट न था से जो सुख शांति आनंद तार समस्त प्राचुर्यता सत्वे भी से सुख शांति आनंद को केवि उपलब्धि करें तेणु ये जो सुख शांति आनंद पछरे आम मैंने प्रति प्रत्येक चाहूचे आम मैंने प्रति प्रत्येक तारी पछरे थाउचे पाइबा को आम मैंने सब चेष्टा करुचे भगवान को पाखे निवेदन करुचे सुख शांति आनंद पाए ये सुख शांति आनंद को पाइबा को हेले आम मान निकट में श्री श्री ठाकुर कहले तीनोटी जिनसर आवश्यक रोचे गोटे जिनस हूँ मनुष्य सहिबार शक्ति जो कथा आम मैंने गाँ गहले कहती जे सहिला जी रहिला सी तेणु प्रत्येक जिनस बर्तमान समाज पे देखा लोक मान भितर सहनशीलता बर्तमान ना यही पिला माने भूल कर बापा माँ जब से कौन प्रकार शासन कर सहिबार शक्ति ना से सुइसाइड कर घर छाड़ी पलि जाऊँच शिक्षक जदि छात्र को गाली करुच्ची भर्सना करुच्ची तागिद करुच्ची आंदोलन चलुची कौन ना शिक्षक छुआ को बाड़े कारण ये तो स्कूल सब बर्तमान हो दंडमुक्त अंचल किंतु ठाकुर को बाणी भेद ठाकुर कहते भूल करी पाइनी धमक पाइनी जीवन लांछना भूल ताकू भुलाई दे ज्ञान रे कराए वंचना तेणु ठाकुर जो जिनसटी रही जे गुरु जदि अपमान करे बढ़े शिष्यर मान ताड़न पीड़न भर्सन हुए ज्ञान अभियान किंतु तार गोटे विपरीत जिनसटी आज समाज भितर गोटे प्रतिफलित होची तेणु ये जो सहिबार शक्तिटा मनुष्य भितर आसीबो मनुष्य जितेबले सहित जोगयुक्त हम एवं से जो नामर साधना करके चलिया भितर देकरी मनुष्य भितर गोटे सहिबार शक्तिटा आसी जाए ये सहिबार शक्ति जहाँ भितर जिते अधिक दुख को अतिक्रम कर शक्तिटा भी भर से अधिक द्वितीय जिन हूँ मनुष्य जीवन आवश्यक रही धैर्यटार आवश्यक रही आज आम मान प्रत्येक भितर से धैर्य शक्तिटा कमी जाऊँगी गोटे पिला जब थरटे फेल हो जाऊँगी सी आउ नेक्स्ट टाइम परीक्षा देवाक जाऊनी से पाठ पढ़ारू सी कौन ना ओहरी जाऊँगी हटी जावाटा दुर्बलता नुहे बर चेष्टा न करवाटा दुर्बलता ठाकुर जो कथा कहले सी भितर चेष्टा कर प्रवणता कमी जाऊँगी परिवार भितर ठीक से भाव में कौन से गोटे असुविधा हो गले आम जो सिद्धांत नहीं था से सिद्धांत आम मैंने विच्युत हो जाऊ आम मानकर सिद्धांत को दिगटा को आम मैंने बदल था तृतीय जिनसटी हूँ मनुष्यर अध्यवसाय आवश्यकता रही अध्यवसाय हूँ जोटा रामकृष्ण ठाकुर कहले कौन ना चाषी हूँ दी प्रकार गोटे हूँ खानदानी चाषी ए खानदानी चाषी जे गोटे वर्ष हे तो चाष कला वर्षा हेलानी मरुड़ी हो गला सी मन दुख करुचे किंतु चाषटा को बंद करूनी सी आर वर्ष को पुणी चाष कर तो फ्लड हो गला तार चाष उजुड़ी गला किसी क्षति है तथापि सी बसी पड़ुनी सी पुणी चेष्टा कर आउ थे चाष करने तेणु ये जो अध्यवसायर आवश्यकता रही आज आम मान सांसारिक जीवन भितर हम देखुचे जे मनुष्य पाखे बड़ा अध्यवसायटा कमी जाऊँगी पिला हुए तो ता भितर गोटे रही वैशिष्ट रही से वैशिष्ट्यटा हूँ हे तो सी भल जड़े सिंगर किंतु बापा माँ देखुं कौन ना से कहीं सब बसिक हारमोनियम धरी गीत गाँची ताबला कहीं धरुची कहीं गीत गाँची
ତାକୁ ସେ ଗୀତ ଦିଗରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ନ କରିକି ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ତାପରେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ କଣ ନା ତୁ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ପଢ, ତୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ, ଯେମିତିକି ସାଇନ୍ସ ନବୁ, ସାଇନ୍ସ ତୁ ଡାକ୍ତର ହବୁ କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବୁ, ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ କଣ ନା ଝିଅଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ପଦେ ପଦେ କୁଫଳ ମିଳେ। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆଜି ପରିବାର ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କୁଫଳଟା ଦେଖା ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଝୁଙ୍କ ରହିଛି, ସେ ଝୁଙ୍କଟାକୁ ବାପା ମା ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟବସାୟଟା ରହିଛି, ଏ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି କଣ ନା ବାପା ମା ବା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିତରେ କି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ତାଙ୍କର କି ଝୋଙ୍କ ରହିଛି, ସେମାନେ କଣ କରିବା ପାଇଁକା ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟହୀନ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା, ସେ ଶିକ୍ଷା କଣ କରେ ନା ମଣିଷକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନପୁଂସକ କରିକି ତୋଳେ। ତେଣୁ ହୁଏତ ତାର ସଙ୍ଗୀତର ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଏଣେ ତାର ସାଇନ୍ସଟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲାନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାଂସାରିକ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁକା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ, ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେମାନେ ଆଖି ବୁଜି ଦଉ, ଆମେମାନେ ବିଚାର କରୁନା, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର ନ କରିକି ତାକୁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ ସେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଡ ବଡ ବିପଦକୁ ନେଇ ଆସେ। ପରିବାର ଭିତରେ ଖୁବ ବଡ ବଡ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବଧାରା ରହିଛି, ସେ ଭାବଧାରାଟାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ତାକୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚଳିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଚଳଣି ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସଂସାର ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଠାକୁର ଯୋଉ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନୀତି ନିୟମ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୌଶଳକୁ ଜାଣିକିରି ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଯୋଉ ଦୁର୍ବିଷହ ହେଇ ପଡୁଛି ଆଜିକାଲି, ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବାର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଏ। ତାରି ଭିତରେ ଆସେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ଆସିଥାଏ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତା ଆସେ, ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିଃସହାୟ ମନେ କରେ। ତେଣୁ ସେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଠାକୁର ଯୋଉ ବାଣୀ ଦେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାପ ନେଇ ଯଦି କରିବୁ ଖେଳା, ଆରେ ବେଦେର ସେଲ ମନ୍ତ୍ର ଔଷଧ ପାଖରେ ରଖି ସ୍ମରିବୁ ଛୁବର୍ବେ। ଯଦି ସାପ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ପାଖରେ ତତେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର, ସେଇ ଜଡିବୁଟି ଔଷଧ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଜଡିବୁଟି ଔଷଧ ମନ୍ତ୍ର ଆକୁ ଜାଣିନଥିବୁ, ତାହେଲେ ସାପ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବୁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାଣୀ, ସେ ସଂସାରକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁକା ସେଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ସେଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜଡିବୁଟି। ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂସାରରେ ଆମମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଆଉ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର କଳା ବାଦଲ କୁଆଡେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ନିବେଦନ ରଖିବି, ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଜୀବନରେ ଆମେମାନେ ପାଳନ କରିକିରି ଆମର ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ କରିକି ଚଳିବୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଭାଇ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ଏଇ